जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स। आज आम डिस्कसन करवा +3 4 सेमिस्टर +3 4 सेमिस्टर जो पूर्व आलोचित होता 3टी पर्यायर आम आलोचना कर सारी गोपपुर गल्प को आम आलोचना कर 3टी पर्याय अलरेडी सरी जाए अर्थात 3टी पार्ट आम आलोचना कर आज हूँ से गोपपुर गल्पर जोटा रामचंद्र बेहेरा से गल्पर आज हूँ चतुर्थ पर्याय अर्थात पार्ट 4 एवं यहाँ हूँ शेष पर्याय वीडियो लंग हो बर आम सारीदे भिडियो गपटी आज सारीदे गल्पटी तो भिडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर जो मैंने रेगुलर वीडियो देखते सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं भल लगे वीडियो लाइक करेंगे मैंने डिसलाइक कले भी चलिए और सांग मान सहित सेयार करदे जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आउ थे आम पूर्व आलोचना करते जे पूर्व आम एति जाए आलोचना करते जे से आसिक नदी कूल पहुँची जापर निराकार डाकी डंगावाला को देखला डंगावाला नाई नाउरी नाई आउ से पाखे दुईटी खुंट को देखिए मन पकई 5 वर्ष तले जे निर्वाचन प्रार्थी मैंने आसिक सभा विराट बड़ सभा होता पोल हम बोली प्रतिश्रुति देते 5 वर्ष बीतीगला पोल होता नाम फलक रही किंतु कौन कम आगू जाइनी आउ पिलर दुईटी खुंटी दुईटी देखा था जो जमी मोहम्मती भली आउ तार रड टी कला सलिता यदि आम आलोचना करते दंभ दृढ़ करके निज मन को निराकार कही ना चल बस आउ डंगारे बस आम जा नहीं जा गोपुर को आउ साथी जीव किए ना देव कि बोली कही निजक से वसुदेव भावी गाल्पिक मिथ्र परिकल्पना गोपुर प्रतीकात्मक वर्णना कर तो से ही रही तापर सुमित्रा कही तुम कड़े जाऊँ आमको एमती कौन बुड़े देवा चाहूँ ना ना आ रही जाओ फेरी चल घर को तेणिक जहाँ थी भाग्य लिखाई हम फेरी चल बोली कही तो ये आम एंड करते भिडियो रखी आज आम यूँ आरंभ करवा है तो आज भिडियो शेष करदे तो जदि भी टे लेंदी हो जाए स्किप करेंगे आस्ते आस्ते देखिए पार्ट पार्ट कर बर तो न देखले बुझीपर तो चलते स्टार्ट करवा। कातर गोटे मुंड नईबाली उपर या पर प्रेसर दे ताहार आर मुंड पाखरे पहुँचवा कथा कातर गोटे मुंड नईबाली उपर रही तापर प्रेसर दे या पर प्रेसर दे ताहार आर मुंड पाखरे पहुँचवा कथा थरे दुई थर पर यथेष्ट आत्मविश्वास संचरी जाइथिला निराकार भितर जो दुई थर मारी ठेला बाली भितर पूरे कात को तो टिके आगू जाइए डंगा तो मन भितर आत्मविश्वास टे बढ़ीगला केवल सतर्कता नुहे निज देहर समस्त शक्ति और मनर एकाग्रता केन्द्रीभूत हो जाता डंगा बाहिबारे कार निराकार नाउरिया यही प्रक्रिया देखी से बारंबार किए नाउरिया यही प्रक्रिया से देखी बारंबार नाउरिया जो डंगा बाहे से यही प्रक्रिया डंगाटा कात मारे बोली से देखी डंगा गोटे कूल बाहर मात्रे सुअर प्रतिकूल गति कर जना पड़ा कथा सुअर गति को एणे प्रतिरोध करुवा कात डंगा आर पाख निर्दिष्ट स्थान लगे निराकार केवल थरे अधे कात धरी नाउरियार उपस्थिति नाउरिया चलता से तारी उपस्थिति थे कात मारी नाउरिया भावुँ सरी निराकार भावुँ केवल गोटे अभिज्ञता हासिल करवा तार लक्ष्य गोटे एक्सपीरियंस हासिल कर तार गोटे लक्ष्य था से थे कात मारी नाउरिया सहित अनेक दिन तलर कथा ये वर्तमान परिस्थिति किंतु संपूर्ण अलग से कथा जो कात मारी से अनेक दिन तलर कथा किंतु वर्तमान परिस्थिति जोटा से रात डंगा भाई बोली बाहर निज स्त्री और पुत्र को धरिकी गोपुर को अर्थात डाक्तखाना जो आर पार सेपर नई पार से कथा अलग ताको एकुटिया डंगा बाहिबा पड़ो यही अधा राति से कौन सांगर थी नाउरे किंतु एटी एकुटिया डंगा बाहिबा पड़ो पुणी अधा राति टिके के भूल रहीगले सरीज सब कौन कर सब जना पड़ूला विभत्स और रहस्यमय सब जना पड़ता विभत्स और रहस्यमय कौन हम गोटे कला रंगर गतिशील जीव भली देखा नई जड़े अनभिज्ञ लोकर अर्थात जने अनएक्सपीरियंस्ड लोक है अनभिज्ञ कहले अनएक्सपीरियंस्ड जड़े अनभिज्ञ लोकर डंगा यहाँ अजथा खईचा करुनी बोली करुची बोली से
जदि हिंस्र हो पड़े कि नदी जदि हिंस्र हो पड़े तेबे कौन करा जाय पारे माने अर्थात जदि सुओ छुटी जाए किंबा कोठी पवन रे जदि डंगा नउठी पड़े जदि कौन हुए सुमित्रार देह शीते उठिला तो से सुमित्रा अर्थात स्त्री देह शीते उठिला एते व्याकुलता और उद्वेग सहिबा असंभव होई पड़ुतला ता पई का पई सुमित्रा पई दुई मंग को जोग करथुवा गोटे अणसेरिया पट्टा ऊपर बसी जड़सड़ हो जाइतिला कि सुमित्रा छाती रे जाकी धरथिवा पिलार असुस्थता संपर्क रे तार सचेतनता व्याहत होइतिला बेले बेले से निश्चित थिला जे अंतिम मुहूर्त खूब चंचल बाकी আছে अर्थात से मन मन पूरा स्थिर कर सारथिला जे आज हम काम खत्म अर्थात हमें अंतिम बेले आसीगलानी कारण जेहेतु जने डंगा बाहिबा जानी नथिबा लोक पुणी एते रात्रि डंगा बाहिबा लागिछि तो जी हेनी से तो डरिबो ना डंगा बेले बेले धोली जाउथला भयंकर भाबरे एई जेपरी पिला समेत से छिटिकी पड़ियो पानी भितर से धोली होतला बेले बेले हलुतला चहलुतला नदी रे पारी होउचंदी डंगा मारुछि बेले बेले एमिति हलुतला दोहलुतला डंगा भयंकर भाबरे जे सते लागुतला जे सते पिला समेत से छिटिकी पड़ियो पानी भितर बंद हो जाउतला आखि बेले बेले मते आखि बंद हो जाउतला बातिल हो जाउतला निश्वास प्रश्वास प्रक्रिया भय रे केउठी के जाने लुचि जाउतला रक्त संचालन एई फाटी जीव हृदपिंड काले छाती भी मत दग्ध हबार लागि कौन हबो काले मंथी होई जीव कलिजा हाड़ मांसर बांफ होई हजि जीव केवाडे कि एमिति वर्णना करथनि काले सते जेमिति एते भाबरे से डरी जाइछ के सुमित्रा एते वर्ष हला धीर स्थिर परिश्रमी बोली भाबी आसुथुआ मरद जनक तेबे एया सुमित्रा भाबुछि एते दिन हला मुझा परिश्रमी और धीर स्थिर भाबुथिली तार प्रकृति रूप कोन एया एमिति एक बागिया जितखोर पागलटे एई कारण सुमित्रार आशंका नहीं नथिया पर्याय को आसी जाइतिला एई परिस्थिति रे तार आउ किछि कहिबार नै से आउ कोन बा करि परियो कोन कहि परियो से केवल देखुतला गोटे झापसा छाई जिबा आसिया करूछि डंगा उपरे केते बेले नई पडुछि तो केते बेले पुन ठिया हेउछि सब थिला भौतिक और भयंकर तापर देखिया कोन हेछि ना टॉर्च टा पकेलु आ केते बाट रहिला देखिबा कि होउछि निराकार कहले टॉर्च टा पकेलु आ केते बाट रहिला देखिबा सुभी गला गोटे धोईसईर स्वर अर्थात से हालिया हे गलानी कात मारी मारी जणे देला जे सरी जाउछि देहर शक्ति धोईसे त हे गला जे हेटु से ता कथर जणा पड़ेला जा ता देहर शक्ति कमी गलानी बा तार देहर थिबा जो पावरटा कमी गलानी आस्ते आस्ते जणे लोक भी केते भी कात मारी परियो पुणी अभिज्ञता नहीं अनभिज्ञ लोक मनर दंभ और धैर्य आत्मविश्वास सबू कमी आस्ते आस्ते कमिबारे लागिलानी टॉर्च चालो किछि हेले ठाब करि पारला नै अर्थात टॉर्च चालो किछि जणा पड़ला नै जे केते बाटे हेलानी तार आलुओ ना पहुंची पारिला एकुळर ना सेकुळर ना ता आलुओ से एकुळ पहुंची पारला ना सेकुळर अर्थात से मझी मझी नई रे रही जाइछन्ति बोधे तेबे से माने नई मझी रे पहुंची जाइछन्ति बोली आपातत निश्चित होई पड़िले अजाणतरे सुमित्रार टॉर्च केंद्रीभूत होई रहिला निराकार देह उपरे केतटी क्षण पे किछि समय टॉर्च मारी रखिदेला सुमित्रा का ता देह ऊपर निराकार देह ऊपर झाड़ जो ता देह चकचक देखा जाउतला निराकार निघा नथिला से आडो से आतुर हेबा आरंभ करथिला एई कारण जे ता दुई हाथ एई जेमिति खसी जीव ता देह अर्थात से एते जो कात मारे लागुथिला जे आस्ते आस्ते एते थकी गला जे सते जेमिति ता दुई हाथ खसी पड़ियो कि हाथ बिलासित गला ता मांसपेशी अवसन्न हेबा आरंभ करथिला जने लोक भी केते कात मारियो दुई पापुली आउ धरी नथिला गात दुई पापुली आउ धरी नथिला गात अर्थात पापुली धरी हो नथिला गात को ताहा परिणत हो जायतिला गोटे निया रडर सिझी जीव अबिकाता पापुली काले ता पापुली सिझी जीव कि माने एते ये हे जायतिला तापरे कोन हला डंगा भाईबा एते कष्ट काम डंगा भाईबा एते कष्ट काम बोली से जानि नथिला आदो स्वीकार कला से किए निराकार या पूर्व से जेबे थरे अधे डंगा बाहितिला ताहा आदो सूची नथिला एक कथा अथच नाउरिया जनक ता तुलना रे केते दुर्बल किंतु नाउरिया जनक ता तुलना रे केते दुर्बल किंतु से डंगा बाहि पारे एक किंतु कष्ट लागु कारण यार अभिज्ञता नै ना नहका देह प्राय चंदा मुंड एठी नाउरिया कथा वर्णना करछन्ति अधावती पाची जाइथिबा निश
ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ବାହେ ସତେ ଯେପରି ଜଣେ ବିଞ୍ଚଣାଟେ ଧରି ବିଞ୍ଚି ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବାହିବା କଥା ନାଉରିଆର। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ସେ ଅନଭିକ୍ଷ ହାତ ନେଇ ଡଙ୍ଗା ବାହି ଆସୁଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। କିଏ? ନିରାକାର। ମାନେ ହେତୁ ବଢ଼ିଲା ଦିନୁ ମାନେ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦିଲାରୁ କେବେ ଡଙ୍ଗା ବାହି ନଥିଲା ଭଲିକି। ଆଉ ସେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଉଛି ତା ଦେହ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶପଥ ଓ ଆଶା। ମନ ବି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଶକ୍ତି ପାଉନି, ବଳ ପାଉନି, କ'ଣ କରିବ? ବଡ଼ ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଦୋହଲିବା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ହେଲା ସେ କାତ ମାରି ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ସେ କାତ ମାରି ଚାଲିଛି। ଅଥଚ ଆଉ ଆର କୂଳର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କେମିତି? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ନଈର ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲି ଯାଉଛି। ସତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ନଈର ଗଭୀର ଆଡ଼ିକି ଡଙ୍ଗା ଚାଲି ଯାଉଛି। କାତ ମାରି ଚାଲିଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କୂଳର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆର କୂଳ କେଉଁଠି ଭଉଁରୀ ଯଦି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ଯଦି ଭଉଁରୀ ଥାଏ, ଭଉଁରୀ କଲେ ନଈରେ ଗୋଟେ ନଈରେ ଥାଏ ଯେ ପାଣି ଏମିତି ବୁଲୁଥାଏ, ସେଇଟା ଗାତ ଭଳିଆ ଥାଏ, ଭଉଁରୀ ଘୁରୁଥାଏ। ସେଇଟା ସେଇ ଆଗରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ବୁଲି ଡଙ୍ଗା ନଉଟିଯାଏ, ମରିଯାଆନ୍ତି ଲୋକ। କାତ ଯଦି ଆଦୌ ନ ପାଏ, ଯଦି ସେଠି କାତ ନ ପାଏ ଭଉଁରୀରେ, କ'ଣ କରିବ? ଏ ନଈରେ କ'ଣ ପୈଶାଚିକ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି? ଏ ନଈରେ କ'ଣ ପିଶାଚିକ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ନୃଶଂସ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଖାଇଦେବେ? ହଠାତ୍ ସବୁ ଯେପରି ହୁଗୁଳିଗଲା। ତା ହାତ ମୁଠାରୁ କାତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ହୁଗୁଳିଗଲା ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଏଥର ଖାଲି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି ତଳକୁ ଅକ୍ତିଆରହୀନ ଡଙ୍ଗାରେ। ଗୁଡ଼ାଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ନିରାକାରର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ହାରି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଘଟିବ ୟା ପରେ? ଓଲଟି ପଡ଼ିବ କି ଡଙ୍ଗା? ଭାସିଯିବେ କି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ? ଏଇ କଥା ସେ ଭାବି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହର ଶକ୍ତି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବାହିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହେଲାଣି, ତ ଶେଷରେ ସେ ଏଇ କଥାଟି ଭାବୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆତଙ୍କିତ ସୁମିତ୍ରା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଲା ପିଲାକୁ ଛାତିରେ। ସୁମିତ୍ରା ପଚାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ସୁମିତ୍ରା ପଚାରୁ ଚାପିକି ଧରିଲା ତା ପିଲାକୁ। ସେ ଭୟରେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା ଶେଷ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରା ରେଡି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ସେଇଠି ଡଙ୍ଗା ନଉଟି ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା ଶେଷ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଏ? ସୁମିତ୍ରା। ଛୁଆକୁ ଶୁଆଇ ଦେ ଡଙ୍ଗାରେ, କୌଣସି ମତେ ଶୁଆଇ ଦେ, ଠିଆ ହୋଇପଡ଼। ସେଠୁ ନିରାକାର କହୁଛି, ଛୁଆକୁ ଶୁଆଇ ଦେ ଡଙ୍ଗାରେ, କୌଣସି ମତେ ଶୁଆଇ ଦେ, ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼। ହାତରେ ଧର ଆର କାତକୁ, ଭାସି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ତଳକୁ, ତାକୁ ଆଗ ଅଟକାଇବା ଦରକାର। କହିଲା ହାତରେ କାତକୁ ଧର, ଆଉ ଆଗ ପଟକୁ ଧର, ଆଉ ଭାସି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ତଳକୁ ଭାସି ଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆଗ ଅଟକାଇବା ଦରକାର। ତୁ ଛୁଆକୁ ଆଗେ ଡଙ୍ଗାରେ ଶୁଆଇ ଦେ କୌଣସି ମତେ। ଅଲଗା ଶୁଭୁଥିଲା ନିରାକାରର ଏ ସ୍ୱର। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସର୍ବଶେଷ ଉପାୟ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଶେଷ ଉପାୟ ଥିଲା, କାରଣ ଆଉ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କାତ ମାରିବ? କେବଳ ଅଛି ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ଅଛି, ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁମିତ୍ରା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼େଇଲା ଲୁଗା, ପରକ୍ଷଣରେ ତା ହାତରେ କାତ। ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେ ଧରି ରଖିଲା କାତ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ମୁହାଁଇଲା କୂଳ ଆଡ଼େ। ୟା ପରଠାରୁ ସୁମିତ୍ରା ଆଉ ବସି ରହି ନଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ନ ପାରୁଥିଲେ ବି, ଦୁହିଁଙ୍କର କାତ ମାରିବାରେ ସଙ୍ଗତ ନଥିଲେ ବି, ଦୁହେଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡଙ୍ଗା କୌଣସି ମତେ ଆର କୂଳକୁ ଲାଗିଯାଉ। ସେମାନେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଇ କୂଳରେ ଲାଗିଯାଉ। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କାତ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ଅମୃତମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଲା, ଆର କୂଳରେ ଯାଇକି ଲାଗିଲା। କ୍ଳାନ୍ତିର ଝାଳ ଓ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ନଈରେ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁଅ। କିନ୍ତୁ କୂଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଠାରୁ ଅନେକ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଚେତନ ଥିଲେ ସେ ଦୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଲାଗିବା ସେଠି ନ ଲାଗି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଲାଗିଥିଲା। ସେଟା ଯୋଉଟା ଉଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆଡ଼ିଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତଥାପି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆର କୂଳକୁ। ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିରାକାର ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ପାପୁଲି ପିଲାର କପାଳରେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଦେହ ଉପରେ ହାତ ପୁରାଇ ଆଣିଲା। ତାତି ଅଛି ବେଶ୍, ହିକା ଉଠୁଛି ଆଗ ଭଳି। ନିରାକାର ଜମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ବିଚିତ୍ର ପୁଲକ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା,
ତୁ ଭଲ ହେବୁ। ତା ପୁଅକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆର କୂଳରେ, ତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନିରାକାର କହୁଛି ନା, ତୁ ଭଲ ହେବୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଖେଳିବୁ ଅଗଣାରେ, ତୋ ପାଇଁ ବଲ୍ କିଣିଦେବି, ବଡ଼ ହେବୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ହେବୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ଜଣେ ହେବୁ ଆଗକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିବୁ। ତୋ ମା ତୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଏଇ ରାତି, ମାନେ ଏଇ ରାତି ଯୋଉଟା ବିତେଇଲେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗତି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆର କୂଳରେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ସବାର ହୋଇଥିବା କଥା ତୁ ଶୁଣିବୁ ଆମୋଦିତ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଭୂତ ସବାର ହବା କଥା କହୁଛି, ମାନେ ନିରାକାର ଯୋଉ ଦୃଢ଼ର ସହିତ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭାଇବାର ଆସିଥିଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଆଗ ପଛ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ତୁ ଚାହିଁବୁ ନିଜ ଆଡ଼େ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜିର ରାତି କଥା, କେମିତି ତୋତେ ଆମେ ନେଲୁ ଗୋପପୁର। ହେଲା, ସେ ତା ପୁଅକୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି। ଗୋପପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଦିନ ବାଉଳା ସ୍ୱର କେଉଁ ଚଢ଼େଇର, ନିରାକାର ପଚାରିଲା ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ। ରାତି ପାହିଲାଣି ନା କଣ? ଏ କଥା ସତ। ଡଙ୍ଗା ବାହିବାରେ ସେ ଏମିତି ମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମୟର ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ଯେ ରାତି ହେଲାଣି କି ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଡଙ୍ଗା ବାହିବାରେ ମନ ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 100 ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବି ରାତି ପାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା 100 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆସିଲେ ହେଲେ ରାତି ପାଇ ନାହିଁ। ନଈ କୂଳର ସବୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା। ଯୋଉଠି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠୁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଗକୁ, ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଅଟକିବା କଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଟ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ପରିଚିତ ଇଲାକା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ପରିଚିତ ଇଲାକା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ କୂଳରେ ଲାଗିଥିଲା 1 କିଲୋମିଟର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା ଡଙ୍ଗାଟା। ଏଥର ସାଇକେଲ ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୁଭି ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଲୁଅ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସତେ ଯେପରି ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ସହର ଆଲୁଅ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସହରରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତୀତର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ, ଜାଫ୍ରି ବନ୍ଦ, ଆଲୁଅ ବି ବନ୍ଦ। ଜାଫ୍ରି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମର, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଗ୍ରିଲ୍ ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଆଲୁଅ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ରାତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହି ନଥାଏ। କେଜାଣି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ ନା, ତ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଏ? ଅନେକ ନିରବତା ପରେ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ଯାଇକି, ସେଠୁ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ ବୋଲି କହିକି, ତାପରେ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, କିଏ ବୋଲି। ହେଲା, କହିକି ଆସିଥିବେ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏଣେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ନିରାକାର ରଖିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଣେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ପରେ ପରେ ଜାଫ୍ରି ଆଲୁଅ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ନିରାକାର ଜାଣିଥିଲା କବାଟ ଖୋଲିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଲୁଅ ଜଳିବ, କାହାର କଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଜ୍ଞାସା ଶୁଣାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପଚାରିବେ ଯେ କାହାର କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଡାକ୍ତର, ବିଶାଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭିତରେ ଏସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶାଟିଏ ଥାଏ। ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁଅ, କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର, ନିର୍ଜନତା, କୌଣସି ଅନଭିଜ୍ଞତା ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ ନିରାକାରର ଗତିକୁ। ୟା ପରେ ଯଦି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ସୁମିତ୍ରା ଅବଶ ଓ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ଚରମ କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ, କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚକରେ ହାୱା ବାହାରିଯାଏ, ତେବେ କ୍ଷତି କଣ? ସେ ତ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇବା ଡାକ୍ତର। ୟା ପରେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉ, ସାଇକେଲ ଚକ ବି ଯଦି ହାୱା ପଳେଇଯାଏ ତା ଦେହରେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି ଘଟିଯାଉ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗଳ୍ପଟି ଆଜି ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କଥା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲ ନାହିଁ ଗାଁରେ, ରାତି ହେଲେ ମାନେ କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ପୋଲ, ମାନେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ରାଜନୀତି କଥା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବେ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁରୋଧ କି କ'ଣ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।